નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ। હું છું આપની સાથે કશિશ। સમાચારોની શરૂઆત મેઘરાજાની મેગા ઇનિંગથી। રાજ્યમાં આજે મેઘરાજા જળ તાંડવ સર્જવાના મૂડમાં છે। રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં આજે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે। આગામી 2 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી। સુરત, ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે। નવસારી, વલસાડ, તાપીમાં પણ અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગરમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। ગીર સોમનાથ, બોટાદમાં પણ અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। ભારે વરસાદ પર જોઈએ તો બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। સાથોસાથ સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદ। પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, કચ્છમાં પણ ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजराती स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया जा रहा है उसमें गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट हैं बनासकांठा, साबरकांठा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली है डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट जहां पर हेवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट हैं पाटन, महसाना, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद और महीसागर डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हेवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, तापी और दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3, डे 4 और डे 5 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नौसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र रीजन के लिए वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जहां पर हेवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, मोरबी, द्वारका, कच्छ और दीव डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है। और आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए और डे 4 और डे 5 के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 kmph और जो साथ में गस्टी विंड होगी वो 55 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। सहयोगी विजय देसाई अपनी साथे न्यूज रूम थी लाइव जोड़ाया है। विंडीना माध्यमथी जाणવાનો प्रयास करिए। विजय, राज्यમાં વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। વિંડીના માધ્યમથી આપ જણાવશો કે કયા-કયા વિસ્તારમાં, કયા-કયા શહેરમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ પડવાનો છે। બિલકુલ, હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ આગાહી છે કે આગામી 1 અઠવાડિયા સુધી રાજ્યની અંદર વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે। કારણ કે મોટાભાગના જે જિલ્લાઓ છે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની અંદર ઓરેન્જ એલર્ટ ઇસ્યુ થયેલું છે। તો ઉપરાંત બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લા માટે પણ ઓરેન્જ એલર્ટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું છે। એટલે કે અહીંયા ભારે વરસાદ રહી શકે છે જેની સીધી અસર વરસાદી માહોલની અંદર આપણને જોવા મળશે। અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર આ વિંડીના માધ્યમથી પણ આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું કે અત્યારે જે વર્તમાન સ્થિતિ છે 2 વાગ્યાની સ્થિતિએ અત્યારે ક્યાં વરસાદી માહોલ છે। તો જે પ્રમાણે કચ્છની અંદર પણ જે દેખાઈ રહ્યું છે, ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રની અંદર બોટાદ સહિતના જે વિસ્તારો છે, અમરેલી છે, જામનગર છે, ભાવનગર છે, ઉપરાંત આગામી સાંજ સુધીની અંદર રાજ્યની અંદર કયા પ્રકારે માહોલ રહી શકે છે તેના માટેનો પણ આપણે પ્રયાસ કરીશું જાણવા વિંડીના માધ્યમથી કે અત્યારે જે પ્રકારે આજે વહેલી સવારની સ્થિતિ હતી ત્યારબાદ હવે
આગળ જોઈએ તો 2 વાગ્યાની સ્થિતિએ જે વરસાદ હતો તે ધીમે ધીમે હવે રાજ્યની અંદર વધી રહ્યો છે. હવે જે 3 વાગ્યાની સ્થિતિ છે અત્યારે જે દેખાઈ રહી છે તો એની અંદર જુનાગઢ પર જે સિસ્ટમ છે તે સ્થિર થયેલી છે. ઉપરાંત કચ્છની અંદર પણ સિસ્ટમ સ્થિર થઈ છે. ઉપરાંત સમગ્ર રાજ્યની અંદર વાદળછાયું વાતાવરણ છે તે જોવા મળશે. ત્યારબાદ આગળ પણ જોઈશું કે 4 વાગ્યા સુધીની સ્થિતિ અત્યારે જે જોવા મળી રહી છે, જે અત્યારે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત તરફ આ સ્થિતિ છે તે મંડરાઈ શકે છે. વિરમગામ આસપાસ જે વરસાદી માહોલ છે તે વધારે જોવા મળી શકે છે. તો સાંજના 5 વાગ્યા સુધીની અંદર સાર્વત્રિક રીતે આ પ્રકારે વરસાદી માહોલ રાજ્યની અંદર છવાયેલો રહેશે. એટલે કે ઓરેન્જ એલર્ટ જે અત્યારે ઇસ્યુ કરાયેલું છે તે પૈકી ઉત્તર ગુજરાતના જે 2 જિલ્લાઓ છે, સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જિલ્લાઓ છે, એ સિવાય દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર આ પ્રકારની સ્થિતિ છે. એટલે કે ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. જે આ પ્રકારનો માહોલ છે તે રાજ્યની અંદર આગામી 1 અઠવાડિયા સુધી રહેશે. કારણ કે મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર જો કે ગઈકાલથી વરસાદનું જોર જે નબળું પડ્યું હતું તે હવે ફરીથી ભારે વરસાદની અંદર પરિવર્તિત થઈ શકે છે. કશિશ. આભાર વિજય સમગ્ર વિગતો બદલ. ત્યારે રાજ્યમાં ઓરેન્જ એલર્ટ વરસાદને લઈને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 2 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાનો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું છે અને વિન્ડીના માધ્યમથી પણ આપણે દ્રશ્યો જોયા છે. અનેક સ્થળે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત હોય, સૌરાષ્ટ્ર હોય કે જ્યાં અતિ ભારે વરસાદ પડવાનો છે. સુરત, ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. આગામી 2 દિવસ મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરવાના છે. જગતનો તાત સતત વરસાદના કારણે ખુશખુશાલ છે, પરંતુ અનેક એવા વિસ્તારો કે જ્યાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે અનેક એવા ગામડાઓ સાથે સંપર્ક પણ તૂટી ગયો છે. ખેડાના નડિયાદમાં ભારે વરસાદથી પાણી થઈ ગયું છે. પીપલગ, કુમરાલ, મિત્રાલ સહિતના ગામમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને લીધે જળભરાવ થઈ ગયું છે. નડિયાદ કલેક્ટર કચેરી બહાર જ પાણીનો ભરાવો થઈ ગયો. પંથકના ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી છે, કારણ કે વાવણી લાયક વરસાદ તેમને મળી રહ્યો છે. પરંતુ આપ કલ્પના કરો કે નડિયાદની કલેક્ટર કચેરીની બહાર જ પાણી ભરાઈ ગયું છે. નડિયાદ શહેરમાં આજે બપોર બાદ મુસળધાર વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો નડિયાદ શહેરથી જે મુખ્ય મિશન રોડ આવેલો છે ત્યાં કલેક્ટર અને જિલ્લા પંચાયતની કચેરી આવેલી છે. ત્યારે આ જિલ્લા પંચાયતની કચેરી અને કલેક્ટર કચેરી સામેના મુખ્ય રસ્તા પર ઢીસણસમા પાણી ભરાયા હતા. સતત અડધો કલાક જેટલો આ વરસેલા વરસાદમાં મુખ્ય રસ્તાઓ ઉપર ઢીસણસમા પાણી ભરાતા કલેક્ટર કચેરી અને જિલ્લા પંચાયત કચેરી અવર જવર કરતા લોકોને ઢીસણસમા પાણીમાં થઈને પસાર થવું પડ્યું હતું. ક્યાંક ને ક્યાંક વાત કરીએ તો નડિયાદ નગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. કિશન રાઠોડ સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટ, નડિયાદ. ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસી રહ્યા છે મેઘરાજા. ખેડા જિલ્લામાં લાંબા સમય બાદ મેઘરાજાએ ફરી એકવાર એન્ટ્રી કરી છે. ખેડા જિલ્લાના માતર તાલુકાના ગામડાઓમાં વરસાદ પડ્યો છે. માતરના ભલાડા, સાયલા, શેખુપુરામાં વરસાદ પડ્યો. પરિયેજ, વસઈ, સિંજીવાડા સહિતના વિસ્તારમાં મેઘરાજા મદ મૂકીને વરસ્યા છે. ધોધમાર વરસાદ પડતા ગામડાઓમાં નદીઓ વહેતી જોવા મળી છે. સારો વરસાદ પડવાથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. રસ્તાઓ પર નદીઓ વહી રહી છે. મુખ્ય રસ્તાઓ હોય, બજારો હોય કે જ્યાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે અને વાહન ચાલકોને પણ ક્યાંક આ વરસાદના પાણીના કારણે રસ્તો ક્રોસ કરવામાં હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. ખેડામાં લાંબા સમય બાદ, લાંબા વિરામ બાદ મેઘરાજા ફરી એકવાર ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી રહ્યા છે. ખેડા જિલ્લાના માતર તાલુકાના ગામડાઓમાં વરસાદ પડ્યો છે. દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો. ધોધમાર વરસાદ પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. ગુજરાત તરબોળ થઈ ગયું છે. ઉના તાલુકામાં વહેલી સવારે વરસાદનું આગમન થયું. ઉના પોસ્ટ ઓફિસ નજીક પાણી ભરાઈ ગયા. ભારે વરસાદને પગલે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ છવાયેલો હતો, જેના કારણે લોકોને પોતાની નોકરીએ જવામાં પણ ક્યાંક હાલાકી ભોગવવાનો સામનો કરવો પડ્યો. હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. આપને જણાવીએ કે આ તમે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં અમુક શાકની લારીઓ છે, ત્યાં પણ એ લારીઓ પણ આવી રીતના અડધા પાણીમાં ઊભી રહેવા માટે એ લારી ચાલક જે ખાસ એના જે શોપકીપર્સ છે તે ઊભા છે અને આ પાણીમાંથી લોકો પસાર થવા મજબૂર બન્યા છે. વાહનોના ટાયર અડધા ડૂબી જાય એટલું પાણી વહેલી સવારના વરસાદના કારણે ભરાઈ ગયું છે. ઉના પોસ્ટ ઓફિસ નજીક વરસાદી પાણીનો ભરાવો જોવા મળ્યો છે. મુખ્ય રસ્તાઓ, બજારો કે જ્યાં વરસાદી માહોલના કારણે પાણી ભરાઈ ગયા છે. ક્યાંક લોકો વરસાદની મજા માણતા જોવા મળ્યા, ક્યાંક વાહન ચાલકો આ વરસાદી પાણી વચ્ચે પોતાના વાહન ચલાવવા મજબૂર બન્યા અને જે લારી ધારકો છે તે લારી ધારકો પણ આવા વરસાદ વચ્ચે પોતાની લારીઓ ઊભી રાખવા માટે મજબૂર બન્યા છે.
અમરેલી જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદનું આગમન થયું છે ત્યારે જાફરાબાદ, ઉના, રાજુલા અને ખાંભામાં વરસાદ પડ્યો. જાફરાબાદના બાબરકોટ, મિતિયાળા, લોટપુરમાં વરસાદ થયો છે. રાજુલાના ચોતરા, મીઠાપુર સહિત ગામોમાં વરસાદી માહોલ. ખાંભાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો. ભારે વરસાદથી રોડ રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા છે. આ 4 જગ્યાના દ્રશ્યો અમે આપને દર્શાવી રહ્યા છીએ. જાફરાબાદ, ઉના, રાજુલા, ખાંભા તમામ સ્થળે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે. ચોમાસું જ્યારથી શરૂ થયું, ગુજરાતમાં ચોમાસાનું જ્યારથી વિધિવત રીતે આગમન થયું ત્યારથી અમરેલીમાં સતત મેઘમહેર રહી છે, જેના કારણે અમરેલીના ખેડૂતો પણ ખુશખુશાલ છે અને સ્થાનિકો પણ વરસાદી માહોલની મજા માણતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં પહાડ તૂટ્યો. પહાડ તૂટીને પડ્યો હાઈવે પર. દુર્ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. પહાડ તૂટીને રસ્તા પર પડી જતા રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. બદ્રીનાથ હાઈવે બંધ થઈ જતા પ્રવાસીઓ હવે અટવાઈ ગયા છે. આખો પહાડ તૂટી પડ્યો. આપ કલ્પના કરો એટલું જોર રહ્યું હશે વરસાદનું અને સતત ઉત્તરાખંડમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભૂસ્ખલનની પરિસ્થિતિ છે. અનેક જગ્યાએ ભૂસ્ખલન થયું છે, જેના કારણે અનેક એવા રસ્તાઓ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. નેશનલ હાઈવે હોય કે સ્ટેટ હાઈવે હોય, અને હવે જોશીમઠમાં આખો પહાડ તૂટી પડ્યો. ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદના કારણે સ્થિતિ વણસી છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામી દ્વારા પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોનું હવાઈ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. હજુ પણ ભારે વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા તમામ 13 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું છે. આગાહીને પગલે એનડીઆરએફ તથા એસડીઆરએફની ટીમ સ્ટેન્ડ બાય કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. 13 જિલ્લા એવા કે જ્યાં રેડ એલર્ટ વરસાદને લઈને ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ દ્રશ્યો છે કે પુષ્કરસિંહ ધામી, મુખ્યમંત્રી ઉત્તરાખંડના, કે જેઓ દ્વારા હવાઈ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. પૂરથી પ્રભાવિત તમામ વિસ્તારોનું લોકોની આપવીતી તેમના દ્વારા જાણવામાં આવી છે. ક્યાં કેટલા વિસ્તારમાં કેટલું પાણી ભરાયું છે તેનું હવાઈ નિરીક્ષણ પુષ્કરસિંહ ધામી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. હજુ પણ ભારે વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા 13 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું છે. લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. સાથે જ એનડીઆરએફ તથા એસડીઆરએફની ટીમને પણ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. પહાડોમાં ભારે વરસાદ અને અયોધ્યામાં વરસાદી માહોલના કારણે સરયુની જળ સપાટી વધી રહી છે. ચોમાસાએ દસ્તક આપી છે. હવે શ્રી રામની બહેન ગણાતી સરયુ નદી કે જે ધીરે ધીરે ખતરાના નિશાન પર પહોંચી રહી છે. સરયુનું જળસ્તર હજુ પણ ખતરાના નિશાનથી નીચે હોવા છતાં સરયુ નદીમાં પાણી ઝડપથી વધી રહ્યું છે. તેથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરને લઈને એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન અનુસાર સરયુનું જળસ્તર 1 થી 2 સેન્ટીમીટર પ્રતિ કલાક વધી રહ્યું છે. પરંતુ હાલ સ્થિતિ સામાન્ય હોવાથી પૂરને જોતા જોખમને ટાળવા માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ પહેલેથી જ કરી દેવામાં આવી છે. पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हुई है, प्लस तराई क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा है. हाँ, नेपाल से भी भारी मात्रा में बारिश उधर बहुत हुई है. इसकी वजह से भारी मात्रा में बैराजों से पानी छोड़ा गया है और प्लस तराई क्षेत्रों का भी पानी मतलब एक्यूमुलेट होकर मतलब ढेर सारा पानी हो गया, जिसकी वजह से जलस्तर नदी का लगातार बढ़ रहा है तेजी से. હવામાન વિભાગ દ્વારા આ અઠવાડિયામાં સમગ્ર દેશમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું સક્રિય છે અને ટ્રફ લાઇન જેસલમેર, ચિત્તોડગઢ, રાયસેન, મંડલા, રાયપુર અને કલિંગપટ્ટનમ સુધી ચાલી છે. જેના પગલે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડશે. મુંબઈમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે શાળાઓમાં આજે રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડના તમામ 13 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટના પગલે એનડીઆરએફ તથા એસડીઆરએફની ટીમ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. તો પ્રયાગરાજમાં ગંગા અને યમુનાનું જળસ્તર વધી જતા તંત્ર દ્વારા પૂરના ખતરાને લઈને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.